Okay. Yeah. So first, let's have a quick idea about the PT speaking part because আমি Yeah. তোমাকে full format নিয়ে বলবো না because that will be too confusing. So what I will do, we will talk Mm-hmm. about the speaking part, and this is the Mm-hmm. orientation class where, of course, we will do one or two activities, Right. but main জিনিস হচ্ছে যে first you get the guideline, তারপর কিছু কাজ আছে that you have to work on. Okay, Right. so Okay. আমরা ওইটা করবো। আচ্ছা, আমি আগে ফাইলটা একটু বের করি, give me a minute please. Sure. Yeah, Yeah. আমি শেয়ার দিচ্ছি, give me a minute please. You see the file, right? Uh, Screen? double click. Yeah. I can see it now. Yeah. Okay, so do you have any idea about the PT format or speaking in particular? Uh, I have a basic idea. So, if I give you like in a 1 minute or 30 second, as an overview of what I understand of the PT exam is that for speaking in general, there are four parts, of course, just like IELTS. I've done IELTS before. So speaking, reading, listening, writing, of course. So for speaking, I think they have five different segments, five different Exactly. question types. Questions. Yeah. So they have something called repeat lecture, First one um, is read aloud. read aloud. Yeah. See on the screen, read aloud. Yeah. You Read have to aloud. read Yeah. some passages. Yeah. Okay. Second one, repeat sentence. Yeah. You listen to a sentence and repeat. আমরা তো Mhm. ডিটেলসে যাবোই practically. Right. Just এখানে একটা Right. basic idea এবং I hope you know that PTE has an integrated scoring system. মানে হচ্ছে স্পিকিং এর কিছু টাস্কে যাবে রিডিং এবং লিসেনিং এ। For Yeah. example, read aloud, you have to read a passage, so it gives you partial score for reading. Yeah. Repeat sentence, you listen to a sentence and repeat, তার মানে Yeah. listening score যাচ্ছে। Listening. Yeah. Listening will also get scored from that. Yeah. And একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দেই যে কোয়েশ্চেন Mm. প্রায়োরিটি যেটা, দ্যাটস Mm. এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য সিকোয়েন্স। যেমন রিড Right. অ্যালাউড হচ্ছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। Most important. সেকেন্ড Right. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিপিট সেন্টেন্স। দেখো আমি Repeat একটু that. স্টার দিয়ে দিয়েছি, 5 স্টার, Mm. ফোর Four স্টার, star. হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য Right. স্টার। এবং আমি Mhm. এই যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা লিখে দিয়েছি যে লেটস সে লিসেনিং স্কোর যাবে 23 to 25%, Right. স্পিকিং স্কোর 30%, দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ এন Right. আইডিয়া 10 to 12 questions. Question number Okay. 3, describe image. To around So this 25% মার্ক যায় এবং এটা শুধু একদম এটা অনলি স্পিকিং টাস্ক, এখানে আর only কোনো specific to speaking. মডিউলে Right. যাবে না। রিটাল লেকচার, স্পিকিং প্লাস লিসেনিং, লিসেনিং এ 9%, আর Right. স্পিকিং এ 10%. There are basically one question, but might be two, 1 to 2. Might be two. And this is the least important question, এই জন্য আমি এটাতে কোনো স্টারই দেই নাই, বিকজ Mhm. এটা it shares only like say 2 to 3% marks, but কিছুটা Mhm. আবার 2% যায় লিসেনিং। কিন্তু এটা যদি Mhm. কেউ একদম টোটালি জিরো পায়, Mhm. তারপরেও কিন্তু ইটস পসিবল টু স্কোর 88, 87 or 89 ইন স্পিকিং। Right. Right. বাট আই এম নট Okay. সেইং যে এটা স্কোর মানে এই জন্য সবাই মানে জাস্ট No, we should র্যান্ডমলি ignore it. We shouldn't. পাবে। Yeah. ডিপেন্ডস অন ইউর কারেন্ট স্কিল, সেটা আমি পরে Right. দেখাবো। সো উই Of আর course. গোইং টু নাও স্টার্ট উইথ দ্য রিড অ্যালাউড পার্ট। ওকে, Okay. বাট Okay. বিফোর উই স্টার্ট একটা জিনিস মাথায় ঢুকায় রাখো, সেটা হচ্ছে fluency is the Mhm. ultimate key to your PT speaking success. অনেকে Okay. যেটা করে, they worry too much about the content. The কন্টেন্ট vocabulary. নিয়ে চিন্তা করে, লাইক ভোকাবুলারি, গ্রামার, বাট পিটি তে হচ্ছে Mhm. কন্টেন্টটা হচ্ছে মানে মিনিমালি দেয়ার, বাট Mhm. মানে একদমই ইম্পর্টেন্ট না। কন্টেন্ট Right. আসবে, বাট Mhm. কন্টেন্ট যে আমাকে একদম 100% অ্যাকুরেট হইতে হবে এটা কিন্তু না। কিন্তু আমার Right. ফ্লুয়েন্সি অ্যাকুরেট হইতে হবে। হোয়াট Right. ইজ এ অ্যাকুরেট ফ্লুয়েন্সি? যে আমার কোনো ফাম্বলিং থাকবে না, আমি Hmm. স্টাক হয়ে যাব না, আমি স্লো, ফাস্ট, মিডিয়াম এরকম স্পিড আপ এন্ড ডাউন করব না। এটা মাথায় Right. রেখে আমাদেরকে আগাইতে হবে। সো লেটস হ্যাভ এ লুক এট দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ রিড অ্যালাউড। ওকে, Read aloud. Okay. এন্ড বেসিক্যালি রিড অ্যালাউডে তো আমরা একটা প্যাসেজ পড়ি, এন্ড Hmm. হিয়ার প্যাসেজের ক্ষেত্রে এক খুবই ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা জিনিস, যে আমার ফ্লো অফ রিডিং এর উপরে আমার মার্কস। আমার কিন্তু Right. একদম 100% ক্লিয়ার প্রনাউন্সিয়েশন, একদম Hmm. লাইক 100% প্যাসেজটা আমি অ্যাকুরেটলি পড়লাম, এটাতে মার্ক আছে। বাট Hmm. এটার চেয়ে ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে প্রায় 3-fold ইম্পর্টেন্ট।
যে আমার Right. ফ্লুয়েন্সি ব্রেক করলে আমার আর কিছুতে তেমন মার্ক পাইলেও আমার লাভ নাই। আমি একটা বেসিক একটা কম্প্যারিজন দেই স্কোরিং এর। Mhm. মানে লেটস সে, আচ্ছা আগে আমরা এই যে দিস ইজ দ্য রিড অ্যালাউড টাস্ক অ্যাজ ইউ ক্যান সি অন দ্য স্ক্রিন। একটা Okay. বেসিক স্পিকিং স্কোর কম্প্যারিজন দিলে, সাপোজ somebody gets 90 in content, 90 মানে 90 Mhm. out of 90, Right. pronunciation মোটামুটি 60, not bad, 60. like, Okay. but fluency-তে he got 20। 20. তখন So কিন্তু that. এটা অ্যাভারেজ Mhm. হবে না, Mhm. এটা অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম স্কোর 30 to 40 আসবে। 40 আসবে। 40টাও খুব রেয়ার। Rare. কিন্তু এটা যদি আমরা মানে রিভার্স করে দেই, Mhm. লেটস সে ফ্লুয়েন্সি 90, Right. প্রোনাউন্সিয়েশন 60, Mhm. আর কন্টেন্ট অনলি 20, মানে খুবই খারাপ Mhm. কন্টেন্ট। Right. কন্টেন্ট মিন্স আমি বেশ কিছু ওয়ার্ডস মিস করলাম বা ভুল বললাম বা ব্রেক, Mhm. যদিও রং ব্রেকে মার্ক কাটবে এটা ফ্লুয়েন্সির জন্য, বাট লেটস সে মানে ইটস ব্যাড কন্টেন্ট। তার মানে Bad স্টিল content. এটা আমাকে অ্যারাউন্ড তাও অ্যাটলিস্ট 50 দিবে, টু Right. 55 দিবে। কেন? বিকজ অফ দ্য ফ্লুয়েন্সি। আর 20. কন্টেন্টটা যদি হয় 50, তখন এটা In that case, about 70. ইভেন 75। Right. তার মানে কন্টেন্ট আমার মোটামুটি 70-80% বা 60-80%-এর মধ্যেই থাকলে হবে। থাকলেই হবে। যদিও এআই যে পোর্টাল গুলা, লেটস সে এইপিউনি, Mhm. দে শো দ্য কন্টেন্ট স্কোর, এবং কন্টেন্ট স্কোর কমলে কিছুটা মার্ক কাটে, বাট Right. মানে অন অ্যাভারেজ মেইন টেস্টে অতটা না কাটবে না, একবার Mhm. বেশি যদি খারাপ না হয় কন্টেন্টটা। Right. তার মানে আমার ফ্লুয়েন্সি এখন, হাউ ডু আই মেনটেন ফ্লুয়েন্সি? আই হ্যাভ টু রিড দ্য প্যাসেজ ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি উইদাউট Mhm. আননেসেসারি পজেস। যেমন Process. পজ আমি দিব, ব্রেক দিব, এই যে Mhm. পজ or break, এই যে The এখানে comma. একটা Yeah. কমা আছে, full stop Full is stop. there, and if it's a very long sentence I can give a pause on linking words such as Linking and, words. Yeah. but, so, Conjunction. etc. Yeah. Okay, so Yeah. এইটাতে আমার মার্ক, আমি একবার পড়ি, you follow. Okay. Once you have picked a general topic for your paper, you need to come up with a thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper and is the position you will take on a particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. একদম ন্যাচারাল। আর এর মধ্যে Right. যদি একটা স্লিপ হয়, লাইক একটা রং প্রনাউন্সিয়েশন হয়ে যায় বা একটা, ডোন্ট স্টপ, ডোন্ট কারেক্ট, কিপ গোয়িং, তুমি একটু Keep দেখে going. নাও, তারপরে Right. আমি আহ দেখি হাউ ইউ রিড। ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট রিল্যাক্স, Okay. আগে দেখে নাও। Okay. All good. So I start reading. হুম হুম, শিওর। Once you've picked a general topic for your paper, you need to come up with a thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it's the position you'll take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. ওকে, এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, এর আগে আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিব, বাট লেট মি আস্ক ইউ সামথিং, বাট ইউ ক্যান Yeah. সে নো। আমরা অনেক Yeah. সময় ওয়ান টু ওয়ান ক্লাস অ্যাক্টিভিটি দেখানোর জন্য 1-2 মিনিটের শর্ট ক্লিপ আমাদের পেজে দেই। সো এই Right. ক্ষেত্রে কি তোমার কোনো ইস্যুজ আছে কিনা? I don't have any issues. It's okay. থ্যাংক Right. ইউ। No থ্যাংক ইউ, worries. আমি পারমিশনটা নিয়ে নিলাম আর কি রেকর্ডিং। Yeah, of course, no worries.